So my dear student, today I am going to discuss about the image formation by lens. You see, this is a convex lens and this is object and this is image. So we have already discussed about the direction of rays after reflection. That is about the principle of reflected ray. You see, whenever parallel light ray to the principal axis incides on the lens, after reflection it will go to the f2, and the other light ray which is inside through the optical center will go along the straight line. But on which point this refracted light ray will intersect, at that point we can able to see the image of the object. This is object and this is image. Okay, so there is only two light ray here is considered, but you must understand that there are so many light ray which will go from the object, but for our convenience we just take two light ray, and thus we can understand how the image is produced. Okay, মই অসমীয়াত কৈ দিছোঁ AB এটা লক্ষ্য বস্তু, ইয়াৰ পৰা দুডাল লাইট ৰে আমি লৈছোঁ। লাইট ৰে দুডাল ৰিফ্লেকশ্যন হোৱাৰ পিছত প্ৰতিসৰণ হোৱাৰ পিছত কি হ'ব, A ডেছ বিন্দুত কাটিছে আৰু এই A ডেছ বিন্দুতে আমি কি পাম, A আৰু AB লক্ষ্য বস্তুৰ এটা কি পাম, প্ৰতিবিম্ব পাম। So in the first diagram, প্ৰথম ডায়াগ্ৰামটোত চাবা, the light ray which is parallel to the principal axis, পোহৰ ৰশ্মি প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ সমান্তৰাল হৈ আহি after incides on the convex lensত আপতিত হোৱাৰ পিছত after refraction it will go through the focus f2 মাজেদি যায়। In case of this case, what's happened, as the light ray intersects on a spot, that is why the image formation is also very diminished. যেহেতু refracted light ray প্ৰতিসৰণ হোৱা পোহৰ ৰশ্মি এটা বিন্দুত লগ লাগিছে, গতিকে কি হয়, ইয়াতে আমি এটা অতি সৰু প্ৰতিবিম্ব দেখা পাম। So next you see in the second diagram B, প্ৰথমতে অবজেক্টটো লক্ষ্য বস্তুটো বহুত দূৰত আছিল, লাহে লাহে আমি ইয়াক ওচৰলৈ আনি আছোঁ। প্ৰথমতে অসীমত আছিল, অসীমত থাকিলে কি হয়, ই ফোকাসত হয়। Whenever the object is placed at the infinite, then the image formation will be at the f2, that is the focus. But whenever the object comes nearer to the lens, then what's happened, the image will go away from the f2. যেতিয়া আমি লক্ষ্য বস্তুটো ওচৰলৈকে আনিম তেতিয়া কি হ'ব, প্ৰতিবিম্বটো f2ৰ পৰা দূৰলৈ গৈ থাকিব। বাকি কিটাটো চাবা, in the other case also, whenever object come nearer to the lens, then what happen, the image goes away from the lens. Here is also you see the whenever object is go nearer to the convex lens, যেতিয়া আমি কি কৰিছো, convex lensৰ ওচৰলৈ উত্তল লেন্সখনৰ ওচৰলৈ আমি কি কৰিছো, যেতিয়াই আমি লক্ষ্য বস্তুটো নিছো তেতিয়া কি হৈছে, যিটো প্ৰতিবিম্ব ফৰ্মেশন হৈছে, গঠন হৈছে, হি কিন্তু দূৰলৈ গৈ আছে। So আমি ইয়াৰ পৰা বুজিলো যে কি, whenever object comes nearer to the lens, convex lens, then the object form will go away from the lens. হয়, এইখিনি কথা আমি বুজিছো। Next, in this diagram also you see, whenever object is placed in the focus, then what happen, the image form will be in the infinite directions. So next you see, whenever we take the object just between f1 and O optical center, then the image form will be larger than the object but away from the object, and in this case virtual image is formed. যেতিয়া চাবা, যেতিয়া আমি f1 আৰু আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজত আমি লক্ষ্য বস্তুটো ৰাখিম তেতিয়া কি হয়, ই যিটো প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব, সেই প্ৰতিবিম্ব কি হ'ব, অখত হ'ব, আমি ইয়াক পৰ্দাত পেলাব নোৱাৰো।
So why is it virtual image? Because you see it is not reflected light ray will not meet at any point, but whenever we extend backward, then it will meet at a point, intersect at a point. At that point we will see an object, an image which is larger than the object, but this image could not be set on a screen. যেহেতু আমি প্ৰতিহৰিত ৰশ্মি পিছফালে বঢ়াই দিয়াৰ পিছত এটা বিন্দুত, ইমাজিনাৰী বিন্দুত কি হয়, ই লগ লাগে আৰু তাতে আমি প্ৰতিবিম্ব দেখা পাওঁ। আৰু এই প্ৰতিবিম্বটো যিহেতু কি হৈছে, প্ৰতিহৰিত ৰশ্মি বঢ়াই দিয়াৰ ফলতহে এটা বিন্দুত সৃষ্টি হৈছে, গতিকে আমি প্ৰকৃতভাৱে লগ লগা নাই কাৰণে আমি ইয়াতে কি পাম, এটা অসৎ প্ৰতিবিম্ব পাম। এই অসৎ প্ৰতিবিম্ব পৰ্দাত পেলাব নোৱাৰি। এইখিনি আছিলে কনভেক্স লেন্সৰ মূল কথা। মই আকৌ কৈ দিছোঁ, যেতিয়া লক্ষ্যবস্তুটো অসীমত ৰখা হয় তেতিয়া ইয়াৰ পৰা অহা সমান্তৰাল পোহৰ ৰশ্মি প্ৰতিহৰণৰ পিছত কি কৰিব, মুখ্য অক্ষৰ F2ত কটাকটি কৰিব আৰু তাতে কি হ'ব, প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব। দ্য লাইট ৰে হুইচ ইজ পেৰেলেল টু দ্য প্ৰিন্সিপাল এক্সিছ আফটাৰ ইনচাইডছ it will refract and it will meet at the point on the principal axis which will form a very diminished and tiny image. Next, যেতিয়া আমি তাক ওচৰলৈ আনিছোঁ, whenever the object is come nearer to the lens, then what will happen, the image form will go away from the lens. ইয়াতে ইমেজটো প্ৰথমতে ইয়াতে হৈছিলে F2ত, এইবাৰ চাবা ইমেজটো কি হৈছে, লাহে লাহে দূৰলৈ গৈছে। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি লেন্সখনৰ ওচৰলৈকে অবজেক্টটো আনি আছোঁ, এইটো অবজেক্ট, তেতিয়া কি হ'ব, ইমেজটো দূৰলৈকে যাব, হয়। So whenever the object is placed at twice f1 position, twice f1 positionটো কি আছিলে, লেন্সখনৰ কি আছিল, এই কাৰ্ভটো আছিল যে, এই কাৰ্ভটোৰ কি আছিলে, চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ আছিল। ইয়াতে C1 বুলি কাৰণে লিখা আছে। So whenever the object is placed at twice f1 position, the image is also formed at twice f1 position, twice f2 positions. So in this case what's happened, the size of object and size of image is same. এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, লক্ষ্যবস্তুৰ আকাৰ আৰু প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ সমান হ'ব, as well as the distances from the object and image will also be same. লেন্সৰ পৰা ইয়াৰ ডিষ্টেন্সটো আকৌ একে হ'ব। চাবা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমান ডিষ্টেন্স, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ সিমানে ডিষ্টেন্স হ'ব। অৰ্থাৎ প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰো সমান হ'ব, প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব লেন্সৰ পৰা কি হ'ব, সমান হ'ব, আৰু লক্ষ্যবস্তুৰ যিমান দূৰত্ব, দুয়োটাৰে দূৰত্ব একেই হ'ব। চ' নেক্সট, এইটো অবজেক্ট, এইটো ইমেজ। চাবা আমি আকৌ যেতিয়া অবজেক্টটো ইয়াৰ ওচৰলৈ আনি আছোঁ, হয়, ক্ৰমান্বয়ে আমি আনি আছোঁ। চাবা ইয়াতে অসীমত আছিল, তাৰপিছত আমি ইয়াতে কি কৰিছোঁ, ওচৰলৈ আনিছোঁ, টুৱাইচ f1ৰ বাহিৰত আছে, বিয়ণ্ড টুৱাইচ f1 বুলি কয়, টুৱাইচ f1ৰ বাহিৰত। তাৰপিছত টুৱাইচ f1ৰ ৰাখোঁতে কি হ'ল, সমান হ'ল প্ৰতিবিম্ব লক্ষ্যবস্তুৰ। তাৰপিছত আকৌ আমি ইয়াক ভিতৰলৈ আনি আছোঁ, চাবা ওচৰলৈ আনি আছোঁ ক্ৰমান্বয়ে। ই টুৱাইচ f1 যেতিয়া পাৰ হৈ গৈছে, ইয়াতে বিটো নাই, কিছুমানত বিটো লিখি ল'বা, তেতিয়া কি হ'ব, ইয়াতে প্ৰতিবিম্বটো কিন্তু দূৰলৈ গৈ আছে। ইয়াৰ আগত টুৱাইচ f2 আছিল, এইবাৰ কি হৈছে, এই টুৱাইচ f2 পৰা বাহিৰত গৈছে। অৰ্থাৎ আমি গম পালোঁ, whenever the object is come nearer to the lens, then the image formation will go away from the lens and their size will becomes bigger than the previous. আগতে যিমান আছিল তাতকৈ ডাঙৰ হৈছে, চাবা এইবাৰ ইমেজটো। তাৰপিছত কি হয়, ফকাছত যেতিয়া ৰখা যায়, ফকাছত ৰাখিলে অসীমত হয়, তাৰপিছত ফকাছ পাৰ কৰি দিলে কি হ'ব, ই ভাৰ্চুৱেল ইমেজ হ'ব, একে চাইডতে হ'ব। চ' এই গোটেইকেইটা ষ্টেজত তোমালোকে চাবা যে পজিশ্যন মতে, ডিউ টু দ্য পজিশ্যন অফ দ্য অবজেক্ট, দ্য চাইজ অফ দ্য ইমেজ ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ইটছ আদাৰ। চ' ইয়াতে তোমাৰ ইমেজটো কি আছিলে, লক্ষ্যবস্তুতকৈ সৰু আছিল, ইয়াতে সমান হ'ল, ইয়াতে ইমেজটো ডাঙৰ হৈছে, তাৰপিছত ইয়াতেও ডাঙৰেই থাকিব, তাৰপিছত ইয়াতেও ডাঙৰ হয়, কিন্তু ই কি হয়, ভাৰ্চুৱেল হয়। গতিকে এইকেইটা পজিশ্যন তোমালোকে প্ৰথম মনত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া অকণমান ৰে ডায়েগ্ৰামৰ কথা কৈছোঁ। চ' whenever you are going to draw the ray diagrams, there are some principles is that, so this is actually in the practical cases this is not asked to draw the ray diagrams from second B. ইয়াত এটা কথা চাবা, the light ray after refraction f2ৰ মাজেদি যায় আৰু এটা আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজেদি যায়, ই কিন্তু ক'ত ইণ্টাৰচেক্ট কৰিব লাগিব, f2 আৰু টুৱাইচ f2ৰ মাজত ইণ্টাৰচেক্ট কৰাকৈ তুমি আঁকিব লাগিব। যদি ইয়াক যদি ইণ্টাৰচেক্ট কৰা পইণ্টটো যদি ইয়াতে আঁকা যায় বা ইয়াতে আঁকা যায়, বা O আৰু F2ৰ মাজত
ইণ্টাৰসেক্ট কৰে অৰ্থাৎ ই কটাকটি কৰে তেতিয়া কিন্তু ফুল হ'ব তুমি আগতে এইটো কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব যাতে কি হয় ই কোড কৰিব কটাকটি কৰিব লাগিব f2 আৰু twice f2 ৰ মাজত the reflected light ray will intersect between f2 and twice f2 then the image formation in this ray diagram will be correct but if it is not intersect at this point that is between f2 and twice f2 then this diagram will not be correct so please remind this fact এখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে ইন্টাৰসেক্ট ইয়াতে কৰিব লাগিব ইয়াতে এখিনিতে কটাকটি কৰিব লাগিব যেতিয়া তুমি এটো ডায়াগ্ৰাম আঁকিবা অৰ্থাৎ তোমাক যদি এটা কোৱেশ্চন এটা দিয়ে যে কোৱেশ্চনটো আছিল যে কি the focal length of a lens is 10 cm and object is placed in the 30 cm তেতিয়া কি হ'ব এই ডায়াগ্ৰামটো হ'ব অৰ্থাৎ f দিয়া আছে তোমাৰ কিমান 10 এখিনিলৈকে 10 হলে এখিনিলৈকে ডাবল হ'ব 20 হ'ব যেটো 30 আছে গটিয়ে এটো ডায়াগ্ৰাম কি আহিব এটো ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে so after calculation you are asked to write the ray diagrams so whenever you are asked to draw the ray diagram then you should consider the value of focal length and value of u or v যদি তুমি দেখিছা যে কি ফোকাসৰ ডাবলতকৈ u টো বেছি দূৰত আছে তেতিয়া হলে এটো ডায়াগ্ৰামে হ'ব আকৌ কেতিয়াবা তোমাক ইউটো ওলাব দিব পাৰে যদি ফোকাস যিমান দি আছে তাত যদি ডাবলতকৈ কমত কি আছে ই যদি আছে ইমেজটো আছে তেতিয়া হলে তোমাৰ কি হ'ব এটো ডায়াগ্ৰামে হ'ব গতিকে সেই কাৰণে ভালকে মন কৰিবা যে ইয়াতে f আৰু u ভ্যালুটো কিমান দিয়া আছে f ৰ ভ্যালুটো যিমান তাতকৈ যদি u ভ্যালুটো তোমাৰ ডাবলতকৈ বেছি আছে এটো হ'ব ডায়াগ্ৰাম যদি f ৰ ভ্যালু যিমান দিয়া আছে u ভ্যালুটো ডাবল দিয়া আছে এটো 10 যদি 20 দিয়া আছে মন কৰিবা তেতিয়া এটো ডায়াগ্ৰাম হ'ব কাৰণ এখিনিলৈকে যিমান এখিনিলৈকে ডাবল যদি f ভ্যালুটো 10 দিয়া আছে if f is given as 10 cm u is given as -20 cm then this diagram so you should write draw this diagram next যদি দিয়া আছে f ৰ ভ্যালুটো 10 আৰু u ভ্যালুটো more than 10 less than 20 দিয়া আছে তেতিয়া এটো হ'ব তুমি চাবা এখিনিলৈকে 10 এখিনি হলে 20 হয় তো 10 তকৈ বেছি 20 তকৈ কম তেতিয়া হলে এই ডায়াগ্ৰামটো হ'ব ডায়াগ্ৰাম এটা তোমালকে মনত কৰিব লাগিব you should remind the diagrams whenever you are doing the sum যেতিয়া ক্যালকুলেশনটো কৰিবা তেতিয়া তুমি এটো মনত ৰাখিব লাগিব যে f টো কিমান দিয়া আছে u টো কিমান দিয়া আছে বা v টো কিমান দিয়া আছে কেতিয়াবা তোমাৰ u টো ওলাব দিয়া পাৰে সে এটোৱে দিলে তোমাৰ ফোকাসটো তোমাৰ দিয়া আছে সে 20 আৰু তোমাৰ v পজিশনটো দিয়া আছে সে তোমাৰ 50 সো 20 এখিনিলৈকে 20 এখিনিলৈকে 40 হ'ব যেটো 50 দিয়া আছে এটোৱে হ'ব u ওলাব দিলে তোমাৰ ক্যালকুলেশনটোত কি হ'ব লাগিব ই more than 20 less than 40 অৰ্থাৎ 20 আৰু 40 মাজত ভ্যালুটো হ'ব লাগিব সো এইখিনি কথা তুমি যদি মনত কৰা তেতিয়া হলে তোমাৰ ৰে ডায়াগ্ৰামত একো ফুল নালাগে আৰু মই আগতেও কৈছো যে কি ইন্টাৰসেকশন পইণ্টটো reflected light rays should intersect at the real point এই ডায়াগ্ৰামটোৰ কাৰণে তোমাৰ f2 আৰু twice f2 মাজত ইন্টাৰসেক্ট কৰিব লাগিব for this diagram the reflected light rays should intersect just below the twice f2 তেতিয়া এটো শুদ্ধ হ'ব for this diagram you should intersect the reflected light ray just away from the twice f2 outside of the twice f2 বাহিৰত হ'ব লাগিব তেতিয়াহে মিলিব গতি এখিনি অকমান ঘৰত প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব প্ৰেক্টিস কৰিলে তোমালকে এখিনি কথা জানিব পাৰিবা তাৰ পিছত তোমালকৰ নেক্সট কনকেভৰ ডায়াগ্ৰামটো কথা আছে কনকেভৰ তোমাৰ কি হয় whenever parallel light ray to the principal axis incides on the lens then after refraction it will go away from each other এটু পৰা হিতুলৈ দূৰত গৈছে চাবা এডাল ক্ৰমান্বয়ে ইয়াৰ পৰা দূৰত গৈছে এডালো ইয়াৰ পৰা দূৰত গৈছে গতিকে যেহেতু প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে ই দূৰত যায় গতিকে এটুক ডাইভাৰ্জ বুলি কয় so this lens is also known as diverse lens so diverse হ'ব তাৰ পিছত পিছফালে এক্সটেন্ড কৰোতে হেয়াতে লগ লাগিছে চাবা whenever the reflected light ray extend backwards then it will intersect at a point so কি কৰিব in case of parallel focusত কি কৰিব ই intersect কৰে focusৰ just ওপৰত গতিকে ইয়াত কি হ'ব virtual image হ'ব in case of all positions in front of a concave lens the image formation will be virtual সদায় virtual হয় ইয়াতে চাবা আমি convexত কেৱল এটো পজিশনতে virtual পাইছিলো but in case of other positions কি আছিল এইবিলাক সব কি আছিল লেন্সৰ যেটো ইফালা আছিল তেতিয়া কি আছিল ৰিয়েল আছিল এটা কথা মনত ৰাখিবা যদি লেন্সৰ একেফালে যদি কি হয় ইমেজ আৰু
অবজেক্ট থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ই ভাৰ্চুৱেল হ'ব আৰু যদি কি হয় বিপৰীত ফালে হয় ইফালে আছিলে তোমাৰ অবজেক্টটো ইফালে যদি ইমেজটো হয় তেতিয়াহ'লে ই ৰিয়েল হ'ব আৰু এটা কথা আছে ৰিয়েল ইন কেছ অফ ৰিয়েল ইমেজ ফৰ লেন্স দ্য ভেলু ইজ ভি পজিটিভ হয় ভি টু প্লাছ হয় ভিটো যদি ইফালে আহে ভিটো তেতিয়াহ'লে মাইনাছ হ'ব বাট মিৰৰৰ সেইটো উল্টা আছে মনত কৰিবা so whenever the value of v in case of lens is found to be negative then the image formation will be virtual যেতিয়া লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি নেগেটিভ ঋণাত্মক পাম ভিটো তেতিয়া কি হ'ব ই ভাৰ্চুৱেল হ'ব বা অসৎ প্ৰতিবিম্ব যাক পৰ্দাত পেলাব নোৱাৰি কিন্তু মিৰৰত তোমাৰ কি আছিল দাপনত কি আছিল যেতিয়া ভিটো মাইনাছ আছিল তেতিয়া কি আছিল হি সৎ প্ৰতিবিম্ব আছিল দাপনৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি ভিটো প্লাছ পাইছিলোঁ তেতিয়াহে অসৎ আছিল কিন্তু ইয়াতে সেইটো কথা উলটা হয় অকমান মনত ৰাখিবা so in case of all the places in front of a concave lens the image formation will be virtual so virtual and erect বুলি কয় virtual তো হৰা erect হয় গতিকে virtual to virtual or erect আমি একেলগে লিখো so virtual erect to তাৰ nature বুলি কয় whenever you are asked to write the nature of a image then you should write virtual erect okay so whether it is virtual or whether it is real this is the nature of the image কেতিয়াবা নেচাৰ ইমেজৰ নেচাৰ প্ৰকৃতি লিখিব দিয়ে দিলে তোমালোকে ভাৰ্চুৱেল হয় নে হি ৰিয়েল হয় সেইটো কথা লিখি দিবা এতিয়া আমি গম পালো যে কি হয় লেন্সৰ ডায়াগ্ৰাম আগতে আমাৰ বিশেষ একো প্ৰবলেম নাই এডাল চাবা সবতে এডাল প্যাৰেলেল ফোকাসৰ মাজেদি গৈছে এডাল অপটিক্যাল সেন্টাৰৰ মাজেদি গৈছে সবতে চাবা এডাল প্যাৰেলেল অপটিক্যাল ফোকাসৰ মাজেদি গৈছে আফটাৰ ৰিফ্লেকশন আৰু এডাল অপটিক্যাল সেন্টাৰৰ মাজেদি গৈছে সবতে আছে এডাল প্যাৰেলেল ফোকাসৰ মাজেদি এডাল অপটিক্যাল সেন্টাৰৰ মাজেদি ইয়াতেও চাবা এডাল প্যাৰেলেল ফোকাসৰ মাজেদি এডাল অপটিক্যাল সেন্টাৰৰ মাজেদি ইয়াতেও চাবা প্যাৰেলেল ফোকাসৰ মাজেদি গৈছে F2 এডাল অপটিক্যাল সেন্টাৰেদি গৈছে কিন্তু আমাৰ কথাটো হৈছে কি আমি কোনখিনিত সাৱধান হ'ব লাগিব যে ইন্টাৰসেকশন কোড কৰে চাব লাগিব যদি টুৱাইস F1 ৰ বাহিৰত থাকে ইন্টাৰসেকশন F2 টুৱাইস F2 ৰ মাজত হ'ব মই আকৌ ৰিপিট কৰি কৈছো if the image is object is found beyond twice F1 then the intersection of the reflected light ray will be between F2 and twice F2 if the object is placed at twice F1 then the intersection of the reflected light ray will be just beneath the twice F2 যদি লক্ষ্য বস্তুটো twice F1 ৰখা হয় তেতিয়াহলে প্ৰতিহত ৰশ্মিয়ে twice F2 ঠিক তলতে কি কৰিব লাগিব কাটিব লাগিব if the object is placed between twice F1 F1 then the reflected light ray will intersect outside the twice F2 and the image form will be larger than the object so তোমার কি হ'ব যদি আমি twice F1 আৰু F1 ৰ মাজত আমি লক্ষ্য বস্তুটো ৰাখো তেতিয়াহলে প্ৰতিহত ৰশ্মিয়ে কোট কটাকটি কৰিব twice F2 বাহিৰত আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি পাইছো যে কি ইমেজটো অবজেক্টতকৈ ডাঙৰ হৈছে প্ৰথমতে কি আছিল একেবাৰে সৰু আছিল তাৰ পিছতো সৰুৱে যেতিয়া twice F1 ৰ ৰাখিছো তেতিয়া সমান হৈছে যেতিয়া twice F1 আৰু F1 ৰ মাজত ৰাখিছো তেতিয়া কিন্তু ইমেজটো ডাঙৰ হৈছে বাকি ক্ষেত্ৰতো ডাঙৰে হ'ব হয় গতি এইখিনি কথা মনত ৰাখিবা যে আমি ইমেজ ফৰ্মেশন আঁকিবলৈ বৰ সুবিধা ৰে ডায়াগ্ৰাম গিটা কিন্তু ইন্টাৰসেকশন পইণ্ট গিটা যাতে তোমালোকৰ কি হয় শুদ্ধ হয় সো এতিয়া আজি তোমালোকে আঁকি চাই ইয়াক কি কৰিবা প্ৰেক্টিস কৰি চাবা এই লেন্সৰ এই যেটো ডায়াগ্ৰাম আছে এই ডায়াগ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ইমেজটো যেহেতু twice F1 ৰ বাহিৰত দিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কি হয় তোমাৰ বেলেগ ফিগাৰ ললে ইমেজৰ পজিশনটো কিন্তু বেলেগ অৱস্থান পায় কেতিয়াবা ইয়াতেও পাবা তুমি অকল ইয়াতে ফিক্স নহয় হলো তোমালোকে পৰীক্ষা দেখিলে এটো আঁকিব লাগিব কিন্তু আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি যেতিয়া ফিগাৰ লম F ৰ ভ্যালুটো আৰু E ভ্যালুটো লম তেতিয়া কিন্তু এই পজিশনটো ফিক্স নহয় ই ইফালেও আহিব পাৰে কেতিয়াবা এটো কথা মনত ৰাখিবা so for this diagram what happen due to the for the position of the object the image formation is not fixed like these diagrams the image position of the image may vary it may be between twice F1 or beyond twice F1 so remind these diagrams that the position of the image is not fixed in case of this diagram that is in case of virtual image formation by convex lens গতিকে এইটো অকমান হেতি কথা মনত ৰাখিবা বাকি কনকেভ লেন্সৰ ডায়াগ্ৰাম ম্যাক্সিমাম এইটোৱে আহে ডায়াগ্ৰাম এটা মনত ৰাখিবা ৰে ডায়াগ্ৰাম আঁকা আহে মই ভাবিছো এইখিনি তোমালোকে ভালকে মনত ৰাখিবা তাৰ পিছত তোমালোকক মই সাইন কনভেনশন স্ফেৰিকেল লেন্সৰ সাইন কনভেনশন এইখিনি কথা কৈ দিম ইয়াত যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে তেতিয়া হলে তোমালোকে মোক WhatsApp নম্বৰত বা
ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্টছ কৰি মোক সুধিব পাৰিবা ধন্যবাদ